بالفرائد لدى الألباب فقه المواريث مع الحساب موضوعه التركة للعادة والوالي الله الحكيم ذو المدد وحكمه هو الوجوب العيني معمول لموضوع اسلوبه لفضله نبينا قد حرر بقوله تعلم الفرائض فالاقتدارنا على تعيين أسهم على وجه جلا والأخذ والإرث حق للتجزي يقبل لمستحق بعد موت يحصل أركانه ثلاثة بلا شطط مورث ووارث حق سقط تحقق موت المورث حياة حقق لوارث بعد المورث كذا بمقتاد لإرث حبذا أسبابه ثلاثة القرابة ثم النكاح ولا العتاق أما الموانع على اليقين فالرق والقتل اختلاف الدين اعلم بأن الوارثين في الرجال 15 بسطهم وابن الابن والأب واجد والأخ مطلقا وابنه ورد ما لم يكن للأم والعم إذا أمي وابنه كذا والزوج ثم صاحب الولاء هم جملة الذكر بالبلاء تفصيلا 10 بنت وبنت ابن وإن قد انحدر أم والجدتان أخت مسجلة وزوجة ذات الولاء إذا الذكور اجتمعوا فالثابت الأب والابن وزوج ثابت وفي اجتماع للنساء 5 وأم عرس وهكذا الأخت الشقيقة ولو اختلط الكل ل5 حابوا أمي وابن العين والبنت ثم أحد الزوجين إن الفروض في القرآن 6 وذي لنوعين لديهم أثبتوا أول زين النصف والربع ثمثانهما الثلثان والسدس أما ثلث الباقي فاز بالاجتهاد أظهره فخذ متى الفروض قررت فمخرج الأقل كسرا روعي أما إذا كانت من نوع فإن بعد النصف ف6 تنتهل والربع أصلها من 12 والثمن من 24 جرى للبنت الفريضة جرى والثلثان ل2 فصار تعصيبها بالابن وهو للذكر إذا ما فقدت بنت والثلثان إذا ما صعدت تعصيبها بابن الابن أثبت والثلث بالواحدة السلبية تكملة للثلثين واجب ما لم يكن ثم الغلام العاصب
ذي اللابق لم يعصبها والعليا أيضا بسلام سقوطها بإذن القريب ذي ست الأهوى على الترتيب وللشقيقة إذا ما انفردت نصف إذا تعددت تعصيبها بالأخ وهي عصبة مع بنت أو بنت ابنه بالمرتبة أي فلها الباقي مع الواحدة والثلث سقوطها بالابن وابن ابن وإنها وبالأب الأدنى بني نسب للأخت الثلثان للعادة تعصبها بالأخ ورد وإن مع البنت أتت فعصب ثم بابن وابنه وبالأب وبالشقيق والشقيقات إذا صارت مع البنات تعصيبا وبالشقيقات لها السدس وجمع لم يكن ثم أخوها قد عصب وإلا تسقط بالصديقتين إلا إذا عصبها الأخ المبارك فذا من إخوة للأم بالسيوى والسدس للانفراد منهم ثم السقوطهم يكون بالولد أو ولد الابن وبالآب كذا بالجد على خوذا السدس للأم إذا كان الولد أو ولد الابن وهكذا العدد من إخوة أو أخوات مسجد والثلث أصلها بفقد هؤلاء والثلث بقيئان الزوجين إن مع بن بالعم لجدة واحدة فأنصار للأم أو لأبي سلس قد جرى سقوطها بالأم مطلقا وازن بالأبي هجبا من به أدلت كجد فصعيد إن ولد أو ولد ابن فقد والثمن سهما بمن تقدم وإن أتى من غيرها فليعلم النصف للزوج لا دفع الولد أو ولد الابن وإن أورد أولئك وزبين سورة النساء لأبي ابن وابنه ثلث فقط والثلث والتعصيب حيث ما اختلت بالبنت أو بنت ابنه وإنصاف بمقد كل جد بابن وابن وإنصاف الثلث فقط ومع مع بنت أو بنت ابنه قد ثبت ومهد تعصيب بمغني وهجبه بالأب والله مولانا العالم أعلم هل هجب نوعان هما هرمان سخس من الميراث والنقصان والأول المراد عند الانطلاق ولا يجي لستة بالاتفاق الوالدين يا فاهم زوجين فاستهز وهكذا بنو البنين بابن وكل أسبال بعلى والشقيق بالأب والابن وابن الشفيق والأخ للأب بهم قد نبذ قد إذا صارت مع البنات عسبة فعواء بالأب منعي كذاك من الجد والابن وابنه أو بجود البنت أو بنت ابنه أخي ولو شقيقا نهجو بالأخ يا هذا وإن من الآب والعم مطلقا وابنه كذا بالأخ وابنه آية فتميذا وتجاب الجدة مطلقا مئ جدة للأب جوبا بالأب ثم بعدا من أي جهة بقربة إن بدت بالعكس فشركا بينهما في السدس وهجب بنات ابنك ما قال جلا بالابن والبنتين وابن
فإن يكن مسويا عصبه أو نازلا ما لم يكن شيء له. وهكذا جب الشقيقتين الأخ بدون معين إلا إذا ما الأخ المشارك وهو الذي عرف. وليكوز آخر ما في نظم قد انتهى بمنزل ببرمه. سهل بدا بالنهضة فضله لتياء خيب بالنهضة رب قيني ومن يحبني كذا مشايخي من شر حسير إذا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا. ثم الصلاة بعد والسلام على النبي والآل والسلام. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نستمر بقراءة متن رسالة البيان للعلامة السيد أحمد بن زين دحلان عليه رحمة الله. في آذانهم ذكرت الأصابع وأريد منها الأنامل من ذكر الكل وإرادة الجزء على سبيل المجاز المرسل. مثال آخر قوله تعالى يا بني آدم والكل على سبيل المجاز المرسل. وهكذا سائر علاقات المجاز المرسل. مثال الاستعارة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الطريق الواضح. شبه الدين الحق بالصراط بجامع الوصول وبلوغ النجاة في كل. واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. وإنما كان اللفظ المذكور استعارة لأن العلاقة فيه المشابهة. مثال آخر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. شبه الدين الحق بالحبل بجامع أن من تمسك بكل النجا. واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر رأيت أسدا في الحمام أريد الرجل الشجاع فتقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل. واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع والقرينة قالنا في الحمام. ثم اعلم أن الاستعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية. والتصريحية تنقسم إلى أصلية وتبعية. فالاستعارة التصريحية ما ذكر فيها المشبه به وحذف المشبه. والمكنية بعكسها وهو أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به. والأصلية ما جرت في مصدر أو اسم جامد. والتبعية ما جرت في فعل أو مشتق أو حرف. مثال الاستعارة التصريحية الأصلية رأيت أسدا في الحمام شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل. واستعير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ثم المشبه وهو الأسد وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع. وأصلية لأنها جرت في اسم جامد وهو الأسد. مثال التصريحية التبعية نطقت الحال بها شبه الدلالة للنطق بجامع الإيضاح في كل. واستعير النطق للدلالة واشتق منه نطق بمعنى دل على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به. وتبعية لأنها جرت في الفعل بعد جريانها في المصدر. مثال التبعية في المشتق الحال ناطقة بكذا أي دلت
شبهت الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، فسميت تصريحية لأنه صرح فيه بالمشبه به، تبعية لأنها جرت في المشتق بعد جريانها في المصدر. ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. شبه الاستعلاء بالمطلق فصار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات، فاستعير اللفظ في لاستعلاء جزئي خاص سمي المشبه به وذكر المشبه والأظفار تخييل. والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة، نحو رأيت أسدا له لبد. وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة، نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل ففي الحمام قرينة، وقوله يغتسل تجريد. وإن خلت على ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة، نحو رأيت أسدا والقرينة حالية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. نظامة الأنفال ترجمة فتح الأنفال للعلامة حسين محمد زين بن عبد المجيد الفناني. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Wahid Isnain Salasa. Belajar olehmu tajwid yang sahih karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan bodoh tapi ancaman apa?
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الأكرم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقال صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضتين وجمعية نهضة الوطن بقية سلف الصالح العالم العلامة العارف بالله قطب الأقطاب مولانا الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الأنفناني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat memanfaatkan kesehatan kita, keafiatan kita untuk menambah ilmu kita dalam rangka kita bersama-sama melihat, membaca dan memperhatikan serta merenungkan apa yang terkandung di dalam Hizib Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan dapat kita jadikan referensi kita di dalam menjalankan khitah perjuangan Nahdlatul Watan sebagai anjum-anjum yang diharapkan untuk menyebarluaskan ajaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sampai pada ayat yang di potongan ayat dari surat Al-Baqarah. Guru besar kita, saya mohon maaf, dalam surat At-Taubah ayat 127. Al-Maghfurlah menaikkan Tumman sarafu sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumul la yafqahun. Kemudian mereka pergi, insarafu, kemudian mereka berpaling. Sarafallahu qulubahum, Allah telah memalingkan hati mereka. Bi'annahum qaumul la yafqahun, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengerti. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim, mereka itulah orang-orang yang sudah distempel hatinya, sudah dicap mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sam'ihim, juga pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka, wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini yang kedua, sepertinya satu untaian ayat, padahal ini ada dua surat. Ada diambil dari surat Muhammad,
ada diambil dari surat Al-A'raf. Itulah hebatnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Begitu ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Sampai di situ itu surat Muhammad ayat 16. Dilanjutkan dengan filun. Satu kesatuan di dalam doa Hizib Nahdlatul Watan. Kenapa dijadikan seperti ini? Seperti yang sering kita katakan bahwa Al-Maghfurlah membuat doa sebagai jawaban daripada keadaan yang beliau sedang alami, dan juga persiapan untuk membentengi diri dan perjuangannya dari segala hal yang kira-kira akan datang, gangguan-gangguan yang akan datang. Tetapi lebih daripada keadaan pada saat itu, summan sarafu sarafallah, ini termasuk ayat yang terakhir di surat At-Taubah yang membicarakan sifat-sifat orang munafik, yang nanti pada ayat berikutnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, di situ menyal yarakum min ahadin, barulah summan sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Biasanya orang-orang munafik itu biasanya di depan manis, di belakang pahit. Di depan ngomongnya bagus, di belakang ngomongnya ya menikam. Di depan kelihatannya teman, di belakang adalah musuh. Ya, biasanya orang-orang munafik itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini sifat-sifat orang munafik. Tatkala bersama kita dia mengatakan pada itu barang itu pada janji itu. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi Al-Quran mengatakan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, pimpinan-pimpinan mereka, teman-teman mereka, qalu inna ma'akum, pada kelompok tersiden dah. Ya. Di saat dia ke kita dia bilang sama, di saat ke orang dia ke orang. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, saya juga pada sisida, pada itu. Innama nahnu mustahzi'un. Ya. Hanya saja mereka membuat perolok-olokan saja, ngolok lah. Nah, di sini waktu mendirikan NW orang yang munafik. Tadinya bagus, lama-lama wakafnya dicabut, pemberiannya dicabut, bahkan lama-lama menjadi pelopor penentang, menjadi orang-orang yang mengejek dan mengolok ulama. Wa idza ma unzilat suratun, apabila ada turun satu surat dalam Al-Quran, nazara ba'duhum ila ba'din, ya mereka saling memandang antara yang satu dengan yang lain, saling kedip-kedip lah, saling berisyarat dengan memainkan matanya, seperti orang yang ya asyarat bitarfil aini khifata ahliha. Orang-orang dulu kalau dia berpacaran, malu sama keluarganya, malu sama orang tuanya, cukup pakai isyarat, pakai kelopak mata saja, saling kedipin dari jauh. Kalau sekarang ditunggu kita sama bapaknya, dibebaskan kita sama bapaknya, mau duduk sampai pagi,
Mau ngomong sampai pagi tidak dilarang, tapi lewat HP. Ya. Kalau dulu kan kita kalau pergi marak bahasan Tuan Guru Anas yang kemarin, kalau dulu kalau kita pergi ke rumah orang tua mau mencari calon pasangan kita, ayahnya duluan keluar yang akan menjerumuskan kita. Nah, dulu orang-orang munafik tatkala ada ayat yang turun, Nabi berpidato, Nabi menyampaikan, ada surat yang diturunkan, nazara ba'duhum ila ba'din. Orang-orang munafik saling lihat sama temannya, saling memandang dengan pakai isyarat matanya, saling kedip-kedipin. Ya. Kemudian mereka mengatakan, hal yarakum min ahadin, arak keng kita epe, apakah ada yang melihat kamu? Ya. Kalau dia dilihat dia diam, kalau tidak dia dilihat pergi satu demi satu, ya, karena tidak cocok. Jadi hadirnya itu hanya mencari-cari kekurangan, mencari-cari kelemahan. Sama kalau ada orang datang ke sini mengaji keenuian, tetapi hanya untuk mencari negatif-negatifnya, itulah sifat-sifat ini. Yang nanti tatkala dia sudah merasa pantatnya sudah tidak nyaman, maka dia satu demi satu pergi, pura-pura mau ke jeding, pura mau kemana. Nah, itu biasa orang-orang yang sifatnya seperti itu, sifat-sifat orang munafik. Nah, mereka setelah saling lihat, saling pandang, kemudian barulah mereka summan sorofu, lalu mereka pergi, meninggalkan. Sarafallahu qulubahum, Allah telah memalingkan hati mereka. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Selafurlah Maulana Syekh menghadapi orang-orang zaman dahulu. Di awal perjuangan beliau banyak orang-orang yang bersifat seperti sifat orang munafik. Di depan beliau dia bagus, di belakang beliau dia mengejek-ngejek al-maghfurlah, sehingga terjadi kebakaran, lautan api. Yang tidak terbakar hanya madrasah dan rumah pengarang hizib. Ya. Di tengah-tengah lautan api yang begitu hebat, dahsyat, hanya madrasah yang tidak terkena dengan api, NWDI tidak kena dengan api, dan rumah pengarang hizib Nahdlatul Watan. Karena berkat karomah hizib, kata beliau, berkat karomah hizib Nahdlatul Watan yang dikarang oleh 71 wali-wali besar dunia. Nah, tatkala mereka sudah tidak setuju, mereka satu demi satu pergi. Ya. Di awal kita dengar bagaimana murid Maulana Syekh yang tadinya 200 orang begitu dihasut, fitnahan, diejek, diolok, dikatakan mengajar ajaran yang sesat, maka orang-orang mencabut anaknya satu demi satu, memalingkan dia dari kebenaran, sehingga tertinggallah hanya 50 orang dari 200 orang. Apa sebabnya? Karena sarafallahu qulubahum, Allah telah memalingkan hati mereka dari kebenaran. Bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka memang tidak mengetahuinya, tidak paham. Nah, itulah sebabnya ayat ini termasuk ayat yang paling akhir di surat At-Taubah yang berbicara tentang orang-orang munafik yang akan terlihat sifat-sifat kebusukan mereka. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang hatinya busuk,
kemudian hatinya keras, kotor, penuh dengan dosa, sehingga mereka berpaling dari Al-Quran. Berarti tatkala orang berpaling meninggalkan Al-Quranul Karim, di situ berarti sifat kemunafikan semakin nampak. Nah, di sini paling tidak ada dua hal yang menonjol yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yakni tatkala lari dari Al-Quran itu menunjukkan bahwa di situ adanya sifat-sifat kemunafikan, dan itu termasuk bagian daripada penyakit hati. Tatkala orang lari dari kebenaran, lari dari ajaran Al-Quran, Nahdlatul Wathon mengajarkan kita untuk ittaqullaha haqqa tuqatih. Pokoknya pokok iman dan takwa. Ya. Memang ayat ini turun kepada orang-orang munafik di zaman dulu, tetapi ayat ini tidak berlaku untuk mereka saja. Yang dilihat adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau Al-Quran, dalil-dalil nakli yang dilihat adalah keumuman lafaznya, bukan dilihat siapa penyebab turunnya ayat ini. Dulu ayat ini diturunkan untuk membongkar sifat-sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang musyrik yang membuat Nabi kita menjadi olok-olokan. Berarti sampai kapanpun tatkala meninggalkan ajaran Al-Quran, tidak mau mengikuti ajaran kitab suci Al-Quran, berarti di situ sudah ada sifat-sifat kemunafikan. Yang kedua, berpaling dari kitab suci Al-Quran beserta ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu merupakan faktor yang dapat mengubah hati manusia dan membuatnya tidak mampu memahami kebenaran. Jadi kalau sudah ajaran Al-Quran, ajaran ulama ditinggalkan, yaitu berarti orang-orang yang sudah di dalam hatinya memahami kebenaran, tidak mampu memahami hakikat daripada sebuah ajaran Al-Quranul Karim. Nah, sehingga Al-Maghfurlah seolah-olah di sini melihat cara-cara mereka yang sudah dibangun lembaga pendidikan, tempat mencetak kader-kader pejuang yang mampu mengangkat derajat daerahnya, mampu mengangkat derajat putra-putrinya, tetapi mereka menanggapi dengan cara yang tidak benar, menganggap itu selalu salah. Bahkan summan sorofu, mereka meninggalkan. Apa sebabnya mereka meninggalkan? Karena sorafallahu qulubahum, Allah telah memalingkan hatinya, tidak bisa melihat kebenaran. Matanya buta, telinganya kedok, summun bukmun umyum fahum la yaqilun, tidak bisa paham. Apa sebabnya? Karena sorafallahu qulubahum, karena hatinya sudah dipalingkan, ditutup oleh Allah, tidak bisa menerima, sehingga dia termasuk kaum lang ila yaqahun. Nah, ini Al-Maghfurlah mengungkapkan karena sifat-sifat orang munafik yang dulu juga terjadi pada zaman Al-Maghfurlah berjuang dan mendirikan. Contohnya saya bacakan adik-adik, ini ada kutipan dulu tahun 1993. Maulana Syekh mengatakan,
siapa yang ingin dicintai oleh Maulana Syekh Hasan Al-Mashhad dan Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, hendaklah dia cinta kepada NW dan cinta kepada perjuangan NW yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ini satu. Yang kedua, kata Maulana Syekh waktu itu, dikutip pada hari Sabtu tanggal 2 Rabiul Akhir 1414 Hijriah, bertepatan dengan 18 September 1993. Adik-adik sudah lahir? 93. Ya. Yang kedua, kata Maulana Syekh, pada hakikatnya organisasi Nahdlatul Wathon adalah milik Maulana Syekh Hasan Al-Mashhad dan semua guru-guruku. Ya, karena yang mengutip ini muridnya, saya katakan dan semua guru-guru besar Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kalau beliau mengatakan pada hakikatnya organisasi Nahdlatul Wathon adalah milik Maulana Syekh Hasan Mashhad dan milik semua guru-guruku. Ya, saya rubah ku itu dengan, karena nanti yang membacanya tidak paham, maka saya ganti dengan ku itu, saya ganti dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Setelah itu beliau mengutip hadis Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Nah, yang pertama tadi, siapa yang ingin dicintai oleh Maulana Syekh Hasan Mashhad sebagai Qutbul Aqtab, guru maha gurunya Al-Maghfurlah yang Qutbul Aqtab, Syekh Amin Qutbi yang mendapat gelar Amirul Aulia, hendaklah dia cinta kepada NW dan cinta kepada perjuangan NW yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh. Nah, bagaimana sekarang kalau dia tinggalkan NW, dia tinggalkan perjuangan NW, tapi dia katakan tidak meninggalkan NW, cuma kita tambah saja dengan di saja, menjadi DI. Apakah itu meninggalkan atau tidak? Ya, kamu yang bilang, kalau saya tidak mengatakan. Ya. Karena Maulana Syekh mengatakan siapa yang ingin dicintai oleh maha gurunya, dicintai oleh Maulana Syekh saja susah, kita sulit, apalagi dicintai oleh guru dari guru Bapak Maulana Syekh. Gurunya Bapak Maulana Syekh yang Qutbul Aqtab, Syekh Amin Qutbi Amirul Aulia, 20 tahun tidak bertemu dengan orang. Begitu Maulana Syekh datang ke Mekah, beliau disambut ketemu dengan Bapak Maulana Syekh. Dan di saat itu Maulana Syekh Amin Qutbi bersumpah tidak mau jadi imam salat, sampai beliau katakan anta imamuna fid dunya wal akhirah. Maha gurunya Syekh Amin Qutbi mengatakan kamu imam saya di dunia dan di akhirat. Barulah Maulana Syekh maju menjadi imam. Itu siapa itu? Gurunya yang mendapat gelar Amirul Aulia, presidennya wali. Kalau Syekh Hasan Mashhad rajanya wali. Siapa yang ingin dicintai oleh orang-orang seperti ini, kata Bapak Maulana Syekh, cintailah Nahdlatul Wathon dan cinta kepada perjuangan dan oleh Bapak Maulana Syekh. Dulu ditulis ini, bukan sekarang. Tahun 1993. Kalau sekarang ditulis mungkin ada kata orang. Tapi ini dulu Maulana Syekh mengatakan seperti itu. Organisasi NW adalah milik Maulana Syekh Hasan Al-Mashhad
dan semua guru-guru besar beliau. Nah, itulah cara Maulana Syekh pada beliau mendirikan dengan mengorbankan jiwa, raga, dana, harta, darah keluarganya, sampai muncul doa yang tadi summan sarafu sarafallahu qulubahum, tapi tetap beliau tidak mengakui bahwa itu adalah miliknya. Beliau tidak mengatakan itu karyanya. Tetap dia sandarkan Nahdlatul Wathon kepada guru dan guru-gurunya. Jadi pantas kalau Al-Maghfurlah mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari guru-guru-gurunya, karena beliau, apa yang beliau lakukan itu seolah-olah dia anggap milik gurunya, sehingga dia maksimal di dalam segala-galanya, karena dia tidak menyadarkan kepada dirinya, tetapi dia anggap itu milik gurunya. Karena begitulah caranya Maulana Syekh dilatih oleh gurunya juga. Di Madrasah As-Saulatiyah kalau ada pesta, yang pesta adalah Syekh Zainuddin. Pestanya Syekh Zainuddin. Ya. Gurunya berbangga kepada dia, dia juga sangat berbangga dengan gurunya. Dia dibangga-banggakan oleh gurunya. Dia sangat bangga kepada gurunya karena dia tahu bahwa gurunya Qutbul Aqtab, dan dia juga ditahu oleh gurunya sebagai Qutbul Aqtab. Nah, ya, makanya ini saja kita dengar. Jangan kita sampai mudah-mudahan tidak kena dengan sarafallahu qulubahum. Jangan kita meninggalkan Al-Maghfurlah Wafa Maulana Syekh karena meninggalkan ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Nah, barulah setelah beliau menceritakan kita Nahdlatul Wathon milik guru-gurunya. Siapa yang cinta kepada NW berarti dia cinta kepada Maulana Syekh, cinta kepada guru-guru-gurunya. Karena itu cinta, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Setiap orang akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. Ini ada beberapa poin pada hari yang sama beliau sampaikan. Yang selanjutnya kata beliau, perjuangan orang yang jahat akan menghasilkan kejahatan. Ya, kayak tadi itu orang-orang munafik. Ya, mengajak orang meninggalkan Al-Quran, mengajak temannya meninggalkan garis Al-Quran, mengajak temannya meninggalkan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, meninggalkan ajaran Al-Maghfurlah yang mengajak orang untuk memperkuat iman dan takwa. Tapi biasanya orang yang sudah taba'allahu qulubahum, dia tidak pernah merasa salah, dia selalu merasa benar. Lalu beliau mengatakan golongan orang-orang yang taat kepada Bapak Maulana Syekh, dia tidak menyebut dirinya Bapak Maulana Syekh, tapi karena muridnya yang menulis, yang menotulen, ya. Kalau beliau mengatakan golongan orang-orang yang taat kepadaku, ya. Tapi kalau murid tidak mengatakan ku, ya. Karena kita yang menukil, ya. Golongan orang-orang yang taat kepada Bapak Maulana Syekh bukan tergantung pada keluarga, sanak famili ataupun murid, kata beliau. Semuanya sama-sama dicintai dan semua oleh Bapak Maulana Syekh dan semua guru-gurunya. Ini karena masih terkait dengan Nahdlatul Wathon. Dia jelaskan pengertian al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah.
Kemudian beliau menjelaskan yang dikategorikan muridku, ya, murid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh adalah semua orang yang pernah mendengar fatwa beliau baik di madrasah maupun di pengajian umum. Jadi begitu Maulana Syekh meluaskan untuk memberikan peluang bagi orang-orang yang mau bergabung dengan beliau, beliau berikan kesempatan. Hatta sekali dia mendengar pengajian Maulana Syekh secara langsung, apakah itu di pengajian umum atau di madrasah atau di waktu hultah dia datang, sudah itu beliau anggap menjadi muridnya. Disitulah keuntungan kita warga muslimin muslimat, warga Nahdlatul Wathon. Kemudian orang yang murtad bukan hanya dengan perbuatan saja, tetapi dengan ucapan dan keyakinan, termasuk membuat orang menjadi murtad, juga itu termasuk murtad. Yang paling penting, yang sangat penting bagi seorang pelajar ialah memohon kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang barokah dengan memperbanyak membaca doa, Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Nah, ini sebagian kecil daripada kutipan di saat beliau mengajarkan ke-NW-an dulu di Madrasah NBDI. Setiap hari Sabtu 2 jam terakhir, jam 12 sampai jam 1 beliau mengajar, dan biasanya ya ditugaskan untuk mengutip, untuk menotulen pengajian beliau. Kami digilir-gilirkan 3 orang yang biasa ya mendampingi, yang tidak punya jam itulah yang mendampingi beliau dari penjemputan, pengantaran sampai selesai pengajian. Kita jemput beliau, kadang pakai mobil, kalau mobil tidak ada beliau jalan kaki dari Gedeng menuju madrasah. Kita dampingi dan kita iring beliau. Nah, disitulah beliau menyampaikan yang tadi itu, ya. Nah, oleh karena itu mari kita yakini bahwa apa yang diajarkan kita oleh guru besar kita ini, kita yakini kebenarannya. Kita yakini bahwa itu adalah ajaran yang benar yang kita diajarkan, yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau apa yang diajarkan oleh Nahdlatul Wathon tidak benar, maka Al-Maghfurlah tidak akan bisa terangkat seperti derajat yang dikenal oleh guru-gurunya menjadi Qutbul Aqtab. Sampai begitu penghargaan guru-gurunya, sampai begitu penghargaan Al-Maghfurlah Maulana Syekh kepada guru-gurunya. Apa yang beliau miliki, beliau sandarkan itu adalah milik gurunya. Dia mengajarkan kita. Kalau kita kan milik kita yang buat segala-galanya kita, saya bahkan. Nah, apa sebabnya? Bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka tidak tahu, tidak bisa memahami. Apa sebabnya tidak paham? Karena Allah telah memalingkan hati mereka daripada kebenaran. Maka ya kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa untuk mendapatkan hidayah. Ya, wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Ya, sehingga Nahdlatul Wathon selalu itu menjadi tandanya. Kalau pakai wallahul muwaffiq, biasanya itu murid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Makanya jangan pakai wallahul muwaffiq. Beda.
Kalau wallahul muwafiq, ya muwafiq itu sama. Ya. Tapi kalau wallahul muwaffiqu, Allah lah yang memberikan taufik. Semoga Allah memberikan taufik, muwaffiq. Ya. Kita berharap agar kita semua menjadi muwaffaq, orang-orang yang diberikan taufik. Wa waffiqhum, kan? Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahdhabil khairi wa nuqfa kulla syarr. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim, mereka itulah orang-orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Muhammad ayat 16. Juga ini sepertinya nyambung antara yang tadi sebelumnya, karena mereka sesungguhnya tidak memahami. Lalu mereka itulah orang-orang yang sudah dikunci mati hatinya oleh Allah. Padahal suratnya jauh, ayatnya pun jauh, tapi itulah yang namanya hizib, teratur, diatur, disambung. Ya. Kan ini awalnya ayat ini, wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara mereka ada yang mendengarkan khutbahmu, ada yang mendengarkan pengajianmu. Hatta idza kharaju min indik, apabila mereka keluar dari sisimu, dia keluar dari majelismu, qalu lil ladzina utul ilma, mereka bertanya kepada orang yang paham, mereka bertanya kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan, madza qala anifa, sambil berketuan-tuan, sambil ngejek-ngejek. Apa ongkat Nabi berundi? Apa ongkat Muhammad baru? Ngejek-ngejek. Ya. Barulah ayat itu mengatakan, ulaikal ladzina taba'allahu qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang sudah dikunci mati hatinya oleh Allah, wattaba'u ahwa'ahum, lalu mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi memang dari dulu sifat orang-orang dari zaman Rasul ya akan terjadi juga pada zaman warasatul Rasul, warasatul anbiya. Di zaman Nabi dulu, kalau Nabi kita berkhutbah, mereka berpura-pura tidak mengerti, berpura-pura tidak tahu. Lalu nanti di luar dia bertanya, apa ongkat khutbah si berundi? Tapi itu ngejek. Apa ongkat pengajian saonen di? Nah, itu akan terjadi di zaman Nabi karena al-amsal fal amsal. Terjadi juga di zaman al-maghfurlah Maulana Syekh. Akan terjadi juga nanti Maulana Syekh berikutnya. Akan terjadi juga pada Maulana Syekh berikutnya. Ya, karena ini sudah ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang sudah hatinya dikunci, tidak bisa menerima kebaikan. Masuklah dia pada yang kemarin, bagian daripada hati yang ketiga, qalbun mayyitun, yang sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adzabun azim. Summan sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Ini di ikhtisar tidak ada. Inilah menjadi ya tambahan pada hizib Nahdlatul Watan. Termasuk ulaikal ladzina taba'allahu qulubahum. Ini tidak ada di ikhtisar hizib. Makanya ikhtisar ringkasan. Wa sam'ihim wa absarihim, juga
pendengaran mereka seolah-olah ini nyambung, padahal tidak nyambung. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah kunci hati mereka, juga pendengaran serta penglihatan mereka. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah. Nah, ini seolah-olah Al-Maghfurlah menggambarkan kita bagaimana keadaan orang yang sudah kedung namanya benci, sudah kedung namanya hatinya dengki, tidak bisa masuk apapun kata kita. Baik kata kita tetap juga dianggap itu jelek, apalagi memang jelek. Nah, itu sebabnya Maulana Syekh mengatakan dalam wasiatnya, sekalian musuh ada harapan, menjadi baik menjadi ikhwan. Sekalian musuh ada harapan, menjadi baik menjadi ikhwan. Kecuali musuh anti kemulan, sampai kiamat menjadi setan. Kecuali musuh anti kemulan, sampai kiamat menjadi setan. Itu kata beliau. Jadi siapapun, kalau dia tidak senang dengan kita gara-gara dia dihasut, gara-gara difitnah, gara-gara info-info yang hoak, ya, ada harapan menjadi baik, kembali menjadi teman, kembali menjadi warga. Tetapi kalau orang yang tidak senang karena memang dia anti kemulan itu dengki atas dasar iri hati. Kalau orang yang tidak senang karena gara-gara dia dendam, iri hati, sampai kiamat menjadi setan. Tidak akan pernah. Kalaupun dia hadir menyetor muka, menjadi tukang foto, ya, menutup diri di orang banyak supaya tidak dikatakan dia melawan, padahal dia sesungguhnya musuh. Nah, itu kata Al-Maghfurlah. Jadi kalau masih orang tidak senang dengan kita gara-gara fitnah, setelah dia tahu nanti fitnah itu tidak benar, maka dia bisa baik kembali. Tapi kalau orang memang dengki, iri hati, terus sudah akan selalu. Misalnya sekarang, orang yang tidak senang, orang yang berjiwa seperti ayat ini, tatkala dia mendengar Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani disebut Maulana Syekh, kadang-kadang komentarnya macam-macam, beralasan kok. Itu biasa. Apa sebabnya? Karena memang ada benih di situ. Dia memang tidak senang, asal tidak senang. Tapi kalau orang yang bersih hatinya, alhamdulillah. Karena waktu dia kecil saja Al-Maghfurlah menurunkan gelarnya pada dirinya. Ya kalau dia sudah dewasa, sudah 40 tahun ke atas, dia diberikan gelar Maulana Syekh, ya bagi kita alhamdulillah. Karena dia mewarisi neneknya. Ya. Wa may yusabih abahu fama zalam. Siapa yang menyerupai ayahnya, neneknya, itu kan tidak zalim. Ya, karena awalnya biadihi tada adiyun fil karam wa man yusyabih abahu fama zalam. Bagi kita sebagai
pencinta beliau, ya, kita senang mendengar itu. Wa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Bagi orang yang yakin bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu karomah, kita diceritakan karomah-karomah Maulana Syekh, kita merasa semakin yakin dan kita semakin bergembira. Ada mubasyirah bahwa Zainuddin Sani harus pindah ke Zainuddin Salis. Tuan Guru Bajang pindah kepada keturunan beliau. Ya, karena Maulana Syekh memang seperti itu, menginginkan dari Zainuddin Sani akan lahir nanti Zainuddin As-Salis. Dari Zainuddin As-Salis akan lahir nanti Zainuddin Rabi'. Karena judulnya dulu Alur Adik Naru Keruan. Nah, kata-kata Eru Keruan ini sangat luas maknanya. Adik Keruan, orang yang akan menggantikan saya. Adik Nekeruan dengan sigen lanjutang perjuangan. Adik Nekeruan garis orang yang akan memimpin terus ke bawah. Wah, keruan jalur. Ya. Makanya Al-Maghfurlah menunjuk umuna menjadi pewaris beliau dalam perjuangan. Kalau dalam warisan harta benda, ya kedua anak beliau adalah pewaris yang menerima warisan harta benda. Tapi pewaris perjuangan, karena kalau perjuangan terutama organisasi dia membutuhkan kepemimpinan, karena kata Bapak Maulana Syekh di bait yang berikutnya, Nahdlatul Watan ini adalah organisasi orang banyak, bukan organisasi perorangan. Karena NW ini organisasi orang banyak, maka pahalanya lebih besar daripada organisasi perorangan, kata beliau. Fi'il muta'addi khairun minal lazim. Ya. Fi'il muta'addi bagusan daripada fi'il lazim. Karena kalau fi'il muta'addi menyangkut diri dengan orang lain. Tapi kalau lazim hanya untuk pribadi, perorangan, kebutuhan diri. Nah, makanya doa, kata beliau, doa itu kebutuhan pribadi. Tapi kalau pendidikan itu muta'addi, setelah kita miliki ilmunya akan kita transfer kepada orang lain. Orang yang menerima ilmu kita nanti akan menyebarkan kepada orang lain. Seperti keinginan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang mengatakan di awal hizib Nahdlatul Banat, yang mengatakan wansyur liwa'aha linasril Qur'anil Karim wa sunnati sayyidil mursalin wal ulumin nafi'ati lid-dini wal watan wamnun alaina wa ala man intasaba ilaiha wa ila nahdlatil watan ilman nabiyyin wa hifzal mursalin. Itu jadi diharapkan untuk penyebaran ajaran Al-Quran. Wansyur liwa'aha, sebarluaskanlah panji-panji perjuangannya, benderanya, bendera Nahdlatul Watan diniyah Islamiyah. Untuk apa? Linasril Qur'anil Karim, untuk penyebaran ajaran Al-Quranul Karim. Wa sunnati sayyidil mursalin, yang kedua lewat madrasah formal itulah NWDI dan cabang-cabangnya, jalur kita menyebarkan ajaran sunnah, hadis-hadis Nabi kita. Wal ulumin nafi'ati lil watani wad din, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kebutuhan agama dan kebutuhan negara. Nah, itu cita-cita besar Al-Maghfurlah Maulana Syekh, diungkapkan
di awal hizib Nahdlatul Banat setelah mengatakan Allahumma ya man lahul asmaul husna was-sifatul ulya bisikrikum fayakun, ambil nah dan seterusnya, barulah wansyur liwa'aha linasril Qur'anil Karim wa sunnati sayyidil mursalin. Nah, itu yang termasuk amalul muta'addi, fi'il muta'addi, ya, karena akan menyangkut diri dan menyangkut orang lain. Tapi beliau menyiapkan kita itu semua. Nah, yang tidak bakat menjadi orang muta'addi disiapkan kita menjadi orang lazim. Ya. Ada orang yang doanya doa muta'addi untuk diri dan orang lain. Ada orang yang doanya untuk pribadinya. Ya. Selalu wa iza da'autum fa'ammimu. Tapi kalau kamu berdoa, ikutkan orang lain supaya lebih bagus, ya. Jadi imam doa Allahumma astur aiba syekhina anna wala tuzhib barakata ilmihi minna. Tapi kalau banyak Allahumma astur aiba syuyukhina anna wala tuzhib barakata ilmihim minna. Jangan kita jadi imam Allahumma astur aiba syekhi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni, supaya ikut orang lain, ya, kecuali kalau Al-Quran jangan dirubah. Tapi kalau doa-doa dari ulama, doa-doa dari hadis boleh diubah, karena Nabi kita mengatakan tadi wa idza da'autum fa'ammimu, apabila kamu berdoa pakailah doa-doa yang umum supaya ikut orang lain. Jangan sampai kita dapat sendiri, karena Islam ini ya namanya saja Islam, agama yang menyelamatkan diri dan orang lain, bukan agama salam, tetapi agama Islam. Nah, jadi orang-orang yang sudah distempel hatinya, distempel pendengarannya, distempel penglihatannya, wa ulaika humul ghafilun. Orang-orang itu juga dianggap orang lalai. Ya, dia sudah dicap orang-orang lalai karena tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengikuti yang benar. Apa sebabnya? Karena akibat tadi sudah ada ya rasa dendam itu. Fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ya. Itu sebab dikhawatirkan orang-orang yang terus iri, dendam, akan bertambah-tambah terus dendamnya, yang lama-lama dikhawatirkan nanti akan mati kafir. Dia lupa karena dendamnya, nanti dia lupa bahwa pembicaraannya arahnya kepada Bapak Maulana Syekh, yang lama-lama nanti ucapannya merendahkan, meremehkan al-maghfurlah. Kalau sudah Maulana Syekh kita remehkan, ya bahaya, karena beliau adalah waliullah qutubul aqtab. Sering beliau dulu mengucapkan tahun 90-an, di saat ada tokoh yang dianggap itu merugikan organisasi, memudaratkan organisasi Nahdlatul Wathon. Kemudian beliau keluarkan SK pemberhentian. Setelah itu orang itu melawan, lewat pengajiannya melawan, lewat surat dia melawan. Akhirnya Maulana Syekh sering sekali mengucapkan man istakhaffa bil ulama taluqatim ro'atuh. Hampir setiap hari itu Maulana Syekh mengucapkan itu di pengajiannya. Siapa-siapa meremehkan ulama, dia cerai dengan istrinya. Apa hubungannya meremehkan ulama dengan cerai istri? Meremehkan ulama dianggap kafir.
Kalau sudah kafir berarti beda agamanya dengan istrinya. Taluqati imra'atu. Itu saya tanya angkatan-angkatan setelah saya, bahkan dia katakan setiap hari kalau di zaman kami katanya. Setiap hari itu diucapkan. Karena ada orang dulu konon mengatakan muna tetu maul nasih jari wali taukna suku bait kepengna. Nah, kan meremehkan itu bahasa-bahasa yang kemudian karena maul nasih itu menjadi kebanggaan guru-gurunya yang qutbul aqtab, berarti meremehkan Maulana Syekh, berarti meremehkan gurunya, meremehkan guru-gurunya. Ini banyak itu. Nah, itu sebabnya seperti yang diajarkan kita oleh PB Nahdlatul Watan Hamzan Wadi II, Maulana Syekh kedua, ya sarian teteduk ketimbang tebe komentar-komentar yang tidak jelas, tidak kita tahu, karena nanti masuk kita kepada wa ulaika humul ghafilun. Karena itu termasuk sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang yang baik di depan, jelek di belakang. Biasanya orang-orang seperti itu seperti tadi itu, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia bertemu dengan orang beriman, padaita kami hendak dengan beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim lamun tulak kojok baturna mesa, kembali kepada setan-setannya, kembali kepada kelompoknya, qalu inna ma'akum. Oh, aku barang pada sisi dendah pada itu yo kan lalu innama nahnu mustahziun. Saya ke sana, saya hadir, ya saya ke sana di tempat innama akum tadi itu amanna, kami mengatakan orang beriman, saya pergi ngejek-ngejek saja untuk ngolok, ya karena mereka mengolok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, ini ayat-ayat yang dimasukkan oleh guru besar kita di dalam hizib ini, ayat-ayat yang luar biasa yang menggambarkan bagaimana beratnya Al-Maghfurlah mendirikan madrasah dan mendirikan organisasi. Jadi wajar kalau Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh marah kalau ya NW-nya diganggu, perjuangannya diganggu. Wajar saja Al-Maghfurlah sampai membuat garis inna akramakum indi anfa'ukum linahdatil watan. Sudah lelah beliau merakit dari nol sampai masa keemasannya sampai hebat, dari menggali lubang untuk mencari batu emas sampai digelondong sampai menjadi emas sampai jadi bagus, lalu ada orang yang merusak. Ya wajar saja Maulana Syekh mengatakan wa inna syarrakum indi adarrukum binahdatil watan. Berat, lelah. Marabasan almarhumah Hajjah Rahmatullah Hasan, Allah yarhamuha, kewalan dek nuah idap mati doang nini mek si lelahna tekedah isi dengan lekan awal. Nah, sampai begitu katanya curhatnya Al-Maghfurlah kepada istrinya di saat beliau mengawali. Mu ita mane molah-molah tanya nyeda, molah-molah ita tenak batur macam-macam. Nah, karena itu mari kita berdoa mudah-mudahan kita tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pemimpin-pemimpin kita supaya wahdiyan rijalaha 'alas sunan, sesuai dengan sunan, garis-garis Rasul, garis-garis Allah dan garis-garis pendiri Nahdlatul Watan.
Karena tatkala Nahdlatul Wathon kita ganggu, maka ini hubungannya dengan Bapak Maulana Syekh. Kalau hubungannya dengan Bapak Maulana Syekh, kita tidak bisa minta maaf kepada Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Tentunya kalau salah kita kepada Bapak Maulana Syekh, nanti di akhirat kita berurusan. Nah, makanya bersyukur kita adik-adik bisa diberikan hidayah masuk di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Walaupun ilmu kita mungkin sedikit, tetapi yang paling penting mari kita yang sedikit kita amalkan dan kita berusaha memperbaiki akhlak kita. Ya, karena akhlak ini paling sulit, mudah di ucapan, sulit dalam perbuatan. Ya, sederhana kata beliau kalau mengajarkan kita terjamak-jamak, sulit jamak-jamak itu. Ya, walaupun mudah diucapkan jamak-jamak, terjamak-jamak. Lagu si jamak-jamak itu sekat. Apalagi kita sekarang di dunia modern, ya. Sulit namanya jamak-jamak itu. Jamak-jamak itu kalau bahasa Al-Qur'annya itu kan ikhlas. Ya, orang ikhlas. Itu yang sulit. Karena manusia ini di saat disanjung senang, di saat dimarah gedek, di saat dicaci tidak bisa kita berhadapan. Tapi tatkala kejelekan mampu dihadapi dengan kebaikan, itu akhlak yang paling sulit. Membalas kebaikan dengan baik, baik. Tetapi membalas kejelekan dengan kebaikan, ini akhlak yang paling tinggi. Kalau kita disumpah orang, sulit mulut kita tidak menjawab. Ya. Tapi kalau orang yang hebat, dia disumpah orang senyum jawabannya. Al-Maghfurlah dulu seperti itu. Beliau tidak menjawab, beliau cukup jawab dengan doa, dengan hizib. Nabi kita dicaci maki, mau dibunuh, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah, petunjuk, karena mereka mau ganggu saya, karena mereka belum tahu saya. Gambarkan kalau Nabi kita mau dibunuh, lalu pisau yang mau dipakai bunuh jatuh, kemudian dipungut oleh Nabi, dikasih lagi orang yang punya. Ini bagaimana ini? Kalau kita alhamdulillah senjata makan tuan, kembali kepada mereka. Ya. Kalau kelas-kelas kita ini disumpah orang, maunya kita menjawab lebihan doang. Ada ucapan-ucapan yang tidak baik kita lihat di media misalnya, kita langsung kadang sumpah dengan. Nah, tapi kalau Maulana Syekh kedua mengajarkan kita bagaimana senyum. Jadi andaikan beliau diangkat seperti nenek,nya masih muda menjadi wali misalnya, tidak sulit itu, karena beliau mampu mengikuti cara-cara Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sering Maulana Syekh mengatakan, orang diangkat jadi wali itu bukan karena keilmuannya saja. Banyak orang menjadi wali karena kebersihan hatinya. Diangkat menjadi wali karena kebersihan hatinya. Dengan menyumpah, rerek si terjawab. Dengan menyumpah, endek tertawa berjawab kadu sumpahan. Jadi ahsin ila man asa'a ilaika, mampu dia jalankan. Kan baru beliau yang kita dengar. Cacian, fitnahan, cercaan, itu menjadi motivasi berjuang, menjadi pupuk dalam berjuang. Itu sudah jawaban Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu. Dicaci maki, difitnah, dihasut, disingkirkan, dijauhkan dari masyarakat, beliau anggap itu menjadi motivasinya untuk mendorong dia untuk berjuang, mendirikan madrasah, membuat organisasi. Jadi kita tidak heran kalau
Maulana Syekh kedua, Hamzan Wadi dua, ya diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mampu meniru cara-cara neniknya, bahasa-bahasa neniknya. Ya. Mampu dia mengatakan terima kasih kepada orang yang mengganggu dirinya. Lamun itu dek temanku kena terima kasih atas sumpahanmu kepada saya. Dek mampu. Tapi beliau mampu terima kasih kepada saudara saya. Nah, yang telah mendirikan organisasi organisasi NWDI 23 Maret 2021. Nah, mampu dia. Padahal 21 tahun beliau ya berselisih, berbeda. Tetapi begitu dia berpisah, mampu mengucapkan terima kasih. Nah, itulah bedanya kita dengan beliau. Angkat kita jangan tidak melihat jadi Maulana Syekh angkat. Tidak tercocok. Ya. Kalau beliau diberikan gelar seperti itu ya alhamdulillah. Kita tidak usah berkomentar. Bagi kita yang yakin kepada guru besar kita, beliau tidak pernah ingin disebut Tuan Guru Bajang lain, tidak pernah beliau minta. Bohong kalau orang mengatakan Mami Gede minta agar anaknya diberi nama Zainuddin Sani atau Tuan Guru Bajang. Nyata-nyata itu orang membuat. Ya. Itu artinya meremehkan Bapak Maulana Syekh. Ya. Kalau Maulana Syekh diremehkan, khawatir kita. Seperti yang tadi itu nanti efeknya kepada diri kita. Kita tidak tahu diri kita. Menurut kita itu ucapan yang baik, ternyata itu ucapan yang sangat jelek. Kemudian wa qadimna ila ma amilu min amalim faja'alnahu haba'an manthura. Ya sedikit-dikit lah, ini sudah waktunya kita untuk istirahat. Saya kira itu diskusi kita pada hari ini menyangkut hanya 3 potong ayat saja. Ya, summan sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. 3 potongan ayat dari 3 surat yang berbeda. Kemudian kita baca Fatihah untuk guru kita, terutama Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh beserta semua pejuang-pejuang yang dimakamkan di Mashhad Ummil Madaris di sekeliling makam beliau. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umuna, Rais Am Dewan Mustasar, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon beserta Maulana Syekh kedua beserta Tuan Guru Bajang ketiga, mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam melanjutkan amanah pendiri Nahdlatul Wathon untuk melanjutkan perjuangan beliau supaya Nahdlatul Wathon beserta semua madrasahnya jaya sepanjang masa sampai akhir kiamat. Untuk itu kepada beliau-beliau kita baca Al-Fatihah. Begitu juga untuk yang beramal untuk pembangunan penyelesaian masjid kita Darul Quran Wal Hadis. Mudah-mudahan semua cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan mendapatkan rahmat maghfirah di alam kuburnya, tempat yang mulia. Yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, kuat iman, murah rezeki, halal berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, diberikan ilmu yang barokah, kita dimudahkan dalam segala hal untuk menuju husnul khatimat. Mudah-mudahan kita dapat ngiring guru besar kita dari dunia sampai akhirat dalam bingkai sami'na wa ata'na. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Benihan Nahdlatul Watan yang setia mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya syaitan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur, walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan. Jangan tinggi karena puji, mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa. Dalam aman sentosa, marilah kita hindarkan pengaruhnya syaitan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur, walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan. Jangan tinggi karena puji, mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa. Dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana aslih lana kulla syu'un minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun waghfiris Rahman satar Rabbana ya zal jalali wal minan unshuran liwa nahdlatil watan wahfadan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar Rabbana ya zal jalali unshuran liwa nahdlatil watan wahfadan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar Rabbana ya zal jalali wal minan unshuran liwa nahdlatil watan wahfadan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت جيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري أمرر فيها الحصى وأرواد الجيش بماء همير على معاشي على ذرياتي وبطيني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأرواد الجيش بماء همير معادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري. الفاتحة. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.